विद्यार्थी मित्रो, आपल्याला ह्यूमन ब्रेन याविषयी माहिती घ्यायची. त्याचं स्ट्रक्चर, त्याची वेगवेगळी पार्ट आणि त्याचे फंक्शन्स. स्ट्रक्चर, फंक्शन अँड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रेन टू बी स्टडीड. सो ब्रेन is a part of central nervous system. Brain protected in the protective covering cranium. Cranium is also known as brain box, which is present in the skull. And brain is structurally divided into three parts. Anterior largest part is called as prosencephalon. That is also known as forebrain. Middle part of the brain is known as mesencephalon or midbrain, and posterior part of the brain is called as a rhombencephalon. Rhombencephalon, also known as hindbrain. Then first part is prosencephalon. Prosencephalon or forebrain is divided into three parts: olfactory lobes, second is cerebrum, and third is the diencephalon. पहिला पार्ट आहे फोरब्रेनचा olfactory lobes. Olfactory lobes are the two important lobes present on ventral surface of the brain in anterior region. Olfactory lobes made up of two parts. Anterior solan part is olfactory bulb, and posterior tube-like structure is known as olfactory tract. These olfactory lobes are concerned with sense of smell. So first part of forebrain is olfactory lobes. Olfactory lobes are the important lobes on ventral surface of the brain. There are two olfactory lobes. These two olfactory lobes completely covered by cerebrum, and a olfactory lobe is made up of two parts. Anterior solan part is olfactory bulb, and posterior tube-like structure is olfactory tract. These olfactory lobes are concerned with sense of smell. Then second important part of our forebrain is cerebrum. Cerebrum is the largest part of human brain. About 83% part of total brain. पूर्ण मेंदूच्या 83% मेंदू हा अतिशय मोठ्या पार्टने तयार झालाय, ज्याचं नाव आहे सेरेब्रम. Cerebrum, scientifically known as telencephalon. Then cerebrum is divided into two equal half lobes: right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere. Cerebrum चे दोन सारखेच भाग पडतात. राईट साइडच्या भागाला म्हटलं जातं राईट सेरेब्रल हेमिस्फियर, आणि लेफ्ट पार्टला म्हटलं जातं लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फियर. Each cerebral hemisphere further made up of 4 unequal lobes. एका cerebral hemisphere चे पुन्हा 4 unequal lobes पडतात: anterior frontal lobe, middle parietal lobe, lateral temporal lobe, and posterior occipital lobe. cerebral hemisphere चे परत 4 पार्ट पडतात, 4 unequal lobes पडतात. समोरच्या भागामध्ये फ्रंटल लोब, मधल्या वरच्या भागामध्ये परायटल लोब, मागच्या भागाला ऑक्सिपिटल लोब आणि साइडच्या भागाला म्हटलं जातं
temporal lobe. Cerebral hemisphere is made up of two parts. Outer region is called as a cerebral cortex and inner region is known as cerebral medulla. Cerebral medulla म्हणजे सेरेब्रल हेमिस्फिअरचे परत दोन भाग पडतात. वरचा ग्रे कलरचा जो पार्ट आहे त्याला म्हटलं जातं सेरेब्रल कॉर्टेक्स आणि आतला व्हाईट कलरचा जो पार्ट आहे त्याला म्हटलं जातं सेरेब्रल मेड्युला. सेरेब्रल कॉर्टेक्स ग्रे कलरचा असल्यामुळं आवर ब्रेन इज ग्रे कलर्ड असं म्हटलं जातं. देन outer surface of the cerebral cortex shows many convolutions and many depressions. मेंदूच्या वरच्या भागावर सरफेसवर चढ भाग आणि उतार भाग असतात. चढ भागाला म्हटलं जातं गायरी आणि उतार भागाला म्हटलं जातं सलकाय. These sulci and gyri increase overall surface area of cerebrum. Overall surface area of the cerebrum. More the surface area of the cerebrum, more will be the powerful brain. मेंदूचा सरफेस एरिया जेवढा जास्त तेवढा आपला मेंदू पॉवरफुल असतो. Our cerebral hemisphere or cerebrum is related with 5 important functions. Cerebrum चे 5 महत्त्वाचे फंक्शन्स आहेत. 5 महत्त्वाचे फंक्शन कोणते तर पहिलं फंक्शन आहे cerebrum related with collection of knowledge. Collection of the knowledge. Second is power of judgment. Power of judgment. Third is power of thinking. Fourth is storage of memories. And fifth is intelligence. याला सोडून आणखी भरपूर फंक्शन सेरेब्रमचे आहेत. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, बिहेवियर, हे सगळे फंक्शन त्या सेरेब्रमचे आहेत. पण हे 5 फंक्शन अतिशय महत्त्वाचे आहेत. कलेक्शन ऑफ नॉलेज थ्रू सेन्सरी ऑर्गन्स. आपले जे ज्ञानेंद्रिय आहेत त्या ज्ञानेंद्रियापैकी डोळा, कान हे दोन तर अतिशय महत्त्वाचे. नोजचं काम आहे वासाचं ज्ञान, कानाचं काम आहे ऐकण्याचं ज्ञान, डोळ्याचं काम आहे दिसण्याचं काम, टंगचं काम आहे चवीचं ज्ञान आणि आपल्या स्किनचं काम आहे स्पर्श म्हणजे टच, टेम्परेचर, प्रेशर अँड पेन सेन्सेशन निर्माण करणं. ह्या सगळ्या सेन्सरी ऑर्गन मध्ये दिवसभरामध्ये तयार होणारे जे काही नॉलेज आहे किंवा सेन्सेशन आहे त्याला नॉलेज असं म्हटलं जातं. आणि हे नॉलेज कलेक्ट करण्याचं काम कोण करतं तर सेरेब्रम करतं. दुसरं महत्त्वाचं काम आहे पॉवर ऑफ द जजमेंट. निर्णय शक्ती. कुठलाही आपण निर्णय घेतो त्याचं महत्त्वाचं कारण आहे आपल्या सेरेब्रम मध्ये पॉवर ऑफ जजमेंट नावाचं एक अतिशय महत्त्वाचं फंक्शन आहे. तिसरं आहे पॉवर ऑफ थिंकिंग, विचारशक्ती. आपण विचार करून बोलतो, बोलून विचाराकडे पडत नाही. विचार करून बोलण्यासाठी जो पार्ट आहे मेंदू मधला त्याचं नाव आहे पॉवर ऑफ थिंकिंग. चौथं फंक्शन आहे स्टोरेज ऑफ मेमरीज, स्मृती साठवून ठेवणं. मेंदू मधल्या सेरेब्रम मध्ये कितीतरी वर्षापासून आपल्या जन्मापासून आपल्याला काय काय घडलंय हे सगळं आपल्याला आठवतं. या सेरेब्रम मधल्या मेमरी सेंटर वरून आपल्याला स्टोरेज ऑफ मेमरीज करता येतात. आणि पाचवं महत्त्वाचं फंक्शन आहे इंटेलिजन्सी. ज्याचं नॉलेज जास्त, ज्याचं जजमेंट चांगलं, ज्याचे विचार चांगले, ज्याच्या स्मृती अतिशय पॉवरफुल त्याला हुशार म्हटलं जातं. हुशारी मेंदूच्या कोणत्या पार्टवर अडवून आहे तर
तर तो पार्ट आहे सेरेब्रम, जो पूर्ण मेंदूच्या 83% आहे, ज्याच्या सरफेसवर चढ भाग गायरी, खोलगट भाग सलकाय आहेत, ज्याचे दोन महत्वाचे लोब्स आहेत, एक राईट सेरेब्रल हेमिस्फियर आणि दुसरा लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फियर. प्रत्येक सेरेब्रल हेमिस्फियरचे परत 4 अनइक्वल लोब्स आहेत. समोरचा फ्रंटल लोब, मधला परायटल लोब, मागचा ऑक्सिपिटल लोब, साइडचा टेम्पोरल लोब. त्यानंतर सेरेब्रल हेमिस्फियरचे दोन भाग डिवाइड होतात. वरचा भाग ग्रे कलरचा, ज्याला सेरेब्रल कॉर्टेक्स म्हटलं जातं. आतला भाग व्हाईट कलरचा, ज्याला सेरेब्रल मेड्युला म्हटलं जातं. त्यानंतर तिसरा महत्वाचा पार्ट तुमच्या फोरब्रेनचा आहे, त्याचं नाव आहे डायन्सेफेलॉन. डाय फॉर 2, एन्सेफेलॉन. मेंदूच्या डायन्सेफेलॉन नावाचा जो पार्ट आहे फोरब्रेनचा, त्याचे दोन अतिशय महत्वाचे पार्ट पडतात. एक आहे थॅलामस आणि दुसरा आहे हायपोथॅलामस. थॅलामस आणि हायपोथॅलामस नावाचे दोन पार्ट या डायन्सेफेलॉन नावाच्या पार्टचे आहेत फोरब्रेनचे. थॅलामसला म्हटलं जातं रिले सेंटर. थॅलामस इज ऑल्सो नोन ॲज रिले सेंटर और गेटकीपर सिस्टीम ऑफ ब्रेन. मेंदूची गेटकीपर सिस्टीम किंवा रिले सेंटर कोणतं, तर ते आहे थॅलामस नावाचा पार्ट. कारण काय, हा थॅलामस जो आहे हा पूर्णपणे सेरेब्रमने झाकलेला आहे, ज्याला रिले सेंटर किंवा गेटकीपर सिस्टीम का म्हणतात. ऑल सेन्सरी इम्पल्सेस एक्सेप्ट फ्रॉम नोज. सगळ्या सेन्सरी ऑर्गन्स मधले इम्पल्सेस, फक्त नोज मधले इम्पल्सेस सोडून सगळ्यात पहिल्यांदा ते इम्पल्सेस येतात ह्या थॅलामस मध्ये आणि तिथून ते जातात सेरेब्रमच्या वेगवेगळ्या सेंटर मध्ये. इथून सगळे इम्पल्सेस पास होतात, म्हणून या पार्टला रिले सेंटर किंवा गेटकीपर सिस्टीम म्हटलं जातं. आणखी दुसरं महत्वाचं कारण आहे, सेरेब्रम मधल्या विचारशक्तीवर, नॉलेजवर, इंटेलिजन्सवर जे काही इम्पल्सेस तयार होतात, इफेक्टर ऑर्गन मध्ये जाण्याच्या अगोदर त्यांना थॅलामस मधूनच पास व्हावं लागतं. म्हणून मोटर इम्पल्सेस असो किंवा सेन्सरी इम्पल्सेस असो, यांना पास करणारा मेंदू मधला पार्ट कोणता, तर तो आहे थॅलामस नावाचा पार्ट. म्हणून याला रिले सेंटर किंवा गेटकीपर सिस्टीम असं म्हटलं जातं. दुसरा पार्ट आहे हायपोथॅलामस. हा तर अतिशय महत्वाचा पार्ट आहे, याला होमिओस्टॅटिक सेंटर म्हणतात. दिस इज प्रेझेंट बिलो द थॅलामस. थॅलामसच्याच खाली असणारा एक अतिशय महत्वाचा पार्ट म्हणजे हायपोथॅलामस. दिस हायपोथॅलामस इज कॉल्ड एज अ होमिओस्टॅटिक सेंटर. What is homeostasis? Homeostasis means maintenance of internal environment of body. शरीराच्या आतलं जे इंटरनल एन्व्हायरमेंट आहे, मग ते तापमान असेल, वॉटर बॅलन्स असेल, प्रेशर असेल, स्लीपिंग असेल, कुठलंही बॉडीचं इंटरनल एन्व्हायरमेंट एकमेव पार्ट आहे ज्याला होमिओस्टॅटिक सेंटर म्हटलं जातं, तो आहे हायपोथॅलामस. या तीन पार्टच्या नंतर आपल्याला शिकवायचं आहे मेसेन्सेफेलॉन, पण ते वेळेअभावी आजच्या पिरियडमध्ये न शिकवता आपल्याला उद्याच्या पिरियडमध्ये शिकवायचं आहे. इथं